my channel Bio Super Success. ഞാൻ ഷീന സലിൻ. NCERT +2 ബയോളജി ടെസ്റ്റിലെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണിത്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ അതുകൂടി കാണുക. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക. ഇത് സ്ലൈഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ്. സോ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. വി ഹാവ് ആൻ ഇൻറ്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ്. ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ റിച്ച് കളേഴ്സ്, അതിൻ്റെ സെൻറ്റും ഒക്കെ നമ്മളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ്, ഹ്യൂമൻ ഫീലിങ്സ് സച്ച് ആസ് ലവ്, അഫെക്ഷൻ, ഹാപ്പിനെസ്, ഇതൊക്കെ കൺവേ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിനെ കാണാറ്. അങ്ങനെയല്ലേ? Flowers do not exist only for us, but also it is a sexual reproductive part of the plant. So, what are the main parts of the flower? Androecium and gynoecium. These are essential words. Why? Because they are male and female sex organs. Then what are non-essential words? Non-essential words are calyx and corolla. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ +1 ഇതിൻ്റെ മോർഫോളജിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Then stamen. Stamen is the unit of androecium. Stamen has a long, slender stalk called filament. Then we can see a bilobed structure at the tip of the filament. What is this? Anther. So anther is bilobed structure with each lobe having 2 theca. That is, they are dithecous. ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Anther is a 4-sided structure with 4 microsporangia. These microsporangia develops into pollen sac. The pollen sac contains pollen grains. Then microsporangium. Anther consists of cells called sporogenous tissue and it is surrounded by 4 wall layers. What are they? The outermost epidermis, then endothelium, then middle layers and the innermost layer is tapetum. ഈ ഔട്ടർ 3 ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ്, എൻഡോത്തീസിയം ഹെൽപ്സ് ഇൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് ആന്തർ ടു റിലീസ് ദി പോളൻ ഗ്രെയിൻസ്. ദെൻ ദ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ tapetum consists of more than 1 nucleus. What is its function? It nourishes the developing pollen grains. Then microsporogenesis. The development of microspore from the microspore mother cell through meiosis is called microsporogenesis. അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പോർസിൻ്റെ ഫോർമേഷന് പറയുന്നതാണ് മൈക്രോസ്പോറോജെനസിസ്. During the development of anther, cells of sporogenous tissue undergo meiotic division, that is reduction division, to form microspore tetrads. At maturity, this microspore tetrads dissociates from each other and develops into pollen grains. Pollen grains. The pollen grains represents the male gametophyte. Then what is the term used for the study of pollen grains? Palynology. The wall of pollen grains is 2-layered, outer exane and inner indane. Indane is thin and smooth and is made up of cellulose and pectin. Outer layer exane is very hard and is made up of sporopollenin. This sporopollenin has the capacity to overcome high temperature, strong acids and alkali. Due to the presence of this sporopollenin, pollen grains can be preserved as fossil. Indane is continuous but exane is discontinuous and some pores are present on the wall. Through this germ pores, pollen tube comes out. നോർമൽ സെല്ലിനെ പോലെ തന്നെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനും സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ട്. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ദെൻ മെച്ചർ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് കണ്ടെയ്ൻസ് 2 cells, vegetative cell and generative cell. Vegetative cell is larger and generative cell is smaller. നോർമലി 60% പോളൻ ഗ്രെയിൻസും ഷെഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് 2-celled സ്റ്റേജിലാണ്. ബട്ട് ഇൻ അതേഴ്സ് ദിസ് ജനറേറ്റീവ് സെൽസ് അണ്ടർഗോസ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഗിവ് റൈസ് ടു 2 male gametes.
So, these pollen grains shed at 3 nucleated stage. പോളൻ അലർജി. ഇപ്പം മിക്ക പോളൻ ഗ്രെയിൻസും സ്കിൻ ഡിസീസ്, റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് കോൾഡ് പാർത്തീനിയം ഓർ ക്യാരറ്റ് ഗ്രാസ് കോസ് സീവിയർ അലർജീസ് ആൻഡ് ബ്രോങ്കിൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ക്രോണിക് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ആസ്മ, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എക്സെട്ര. പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ്. അപ്പോൾ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ധാരാളം ഫാറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ധാരാളം പോളൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് സിറപ്സ്. In Western countries, people use pollen products as food supplements today. In addition to this, pollen consumption increases the performance of athletes and racehorses. Pollen viability. Pollen viability means ability of the pollen to perform its function of delivering male gametes to the embryo sac. അപ്പോൾ എന്താണ് വയബിലിറ്റി? മെയിൽ ഗാമിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനുള്ള പോളൻ്റെ കഴിവാണ് അതിൻ്റെ വയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പോളൻ വയബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. ഇൻ റൈസ് ആൻഡ് വീറ്റ്, പോളൻ ലോസ് ഇറ്റ്സ് വയബിലിറ്റി വിത്തിൻ 30 minutes ഓഫ് ദെയർ റിലീസ്. ബട്ട് ഇൻ ഫാമിലീസ് ലൈക്ക് റോസേസിയെ, ലെഗുമിനേസിയെ ആൻഡ് സൊളാനേസിയെ. ഇപ്പോൾ ലെഗുമിനേസിയിൽ ഏതാ വരുന്നത്? നമ്മളെ പീ പ്ലാന്റ് വരുന്ന പയർ വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ വരുന്നതാണ് ലെഗുമിനേസിയെ. ആൻഡ് ദെൻ സൊളാനേസിയയിൽ വരുന്നത് പൊട്ടറ്റോ, ടൊമാറ്റോ, ക്യാപ്സിക്കം, ചില്ലി അതൊക്കെ വരുന്നതാണ് സൊളാനേസിയ ഫാമിലി. അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലീസിലൊക്കെ പോളൻ വയബിലിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ മന്ത്സ്. ദെൻ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഇൻ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഇൻ -196 degrees Celsius. And such pollens can be used as pollen banks for future use. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഏതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ആന്ത്രീഷ്യം. അങ്ങനെയാണ് ഗേനീഷ്യ എന്തായിരിക്കും? ഗേനീഷ്യ റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഫ്ലവർ. ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഗേനീഷ്യ ഈസ് കോൾഡ് കാർപ്പൽ. ഗേനീഷ്യ ഹാസ് 3 parts. What are they? Ovary, style and stigma. Expanded basal portion is called the ovary. Placenta is located inside the ovarian cavity. Ovules are seen inside the ovary. The number of ovules in an ovary are different. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാംഗോയ്ക്ക് ഒരു സീഡേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അതിൽ സിംഗിൾ ഓവ്യൂളാണ്. എന്നാൽ പപ്പായ, വാട്ടർമെലൻ ഇവയ്ക്കൊക്കെ മെനി സീഡ്സ് ആണുള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗേനീഷ്യത്തിൻ്റെ പാർട്സ്, ബേസൽ പോർഷൻ, ovary, then elongated portion is called style, and at the tip of the style there is stigma. Then what is the function of stigma? Stigma receives pollen. Megasporangium or ovule. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവ്യൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം. ദ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ദി ഓവ്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് ഫ്യൂണിക്കിൾ. അപ്പോൾ ഓവ്യൂളിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിന് പറയുന്നതാണ് ഫ്യൂണിക്കിൾ. ദെൻ ഫ്യൂണിക്കിളും ബോഡി ഓഫ് ഓവ്യൂളും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റാണ് ഹിലം. ദ പാരൻകൈമാറ്റസ് ടിഷ്യൂ ഇൻസൈഡ് ദ ഓവ്യൂൾ ഈസ് ന്യൂസെല്ലസ്. ഓവ്യൂളിനകത്ത് കാണുന്ന പാരൻകൈമാറ്റസ് ഫ്ലഷി ടിഷ്യൂ ആണ് ന്യൂസെല്ലസ്. ന്യൂസെല്ലസിനകത്താണ് എംബ്രിയോ സാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് കാണുന്നത്. ദെൻ ന്യൂസെല്ലസിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയേഴ്സാണ് ഇൻഡഗുമെൻറ്റ്സ്. ഇൻഡഗുമെൻറ്റ്സ് 2 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഔട്ടർ ഇൻഡഗുമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇന്നർ ഇൻഡഗുമെൻറ്റ്. ദെൻ ഓവ്യൂളിൻ്റെ ഓപ്പണിങ്ങിന് പറയുന്നതാണ് മൈക്രോപൈൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഓവ്യൂളിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ടിലാണ് ഈ ഓപ്പണിങ് കാണുന്നത്. മൈക്രോപൈലാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവ്യൂളിൻ്റെ അപ്പർ പാർട്ടാണ്. ദെൻ ഓവ്യൂളിൻ്റെ ബേസൽ പാർട്ടാണ് ചലാസൽ എൻഡ്. ഈ ചലാസൽ എൻഡിൽ നിന്നാണ് ഇൻഡഗുമെൻറ്റ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ovule is a small oval structure attached to the placenta by a short stalk called funicle. The point of attachment of funicle to the body of ovule is called hilum. The parenchymatous tissue inside the ovule is called nucellus. Nucellus is enclosed by 1 or 2 protective layers called indeguments. The indeguments leaves a pore at the top called
micropyle. And basal part of the ovule is called cell end. Within the nucellus, the embryo sac or female gametophyte is seen. Megasporogenesis means formation of megaspore from megaspore mother cells. അപ്പോൾ മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലിന് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് 4 മെഗാസ്പോർസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് 4 മെഗാസ്പോർസ് 3 at the micropylar end degenerate and disappear. The remaining 1 at the cell end become functional megaspore. This functional megaspore എന്തായി മാറുന്നു? ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോ സാക്കായി മാറുന്നു. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഫങ്ഷണൽ മെഗാസ്പോർ ആകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മോണോസ്പോറിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയും. The haploid nucleus undergo 3 repeated mitotic division to form 7 celled and 8 nucleate female gametophyte. Embryo sac development. The nucleus of the functional megaspore undergoes 3 repeated mitotic division to form 8 nucleate embryo sac. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസിന് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്ന് 2 ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ ആകുന്നു. ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദീസ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ എഗെയിൻ ഗെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് by 2 more successive division. That is 2 nuclei become 4 and then 4 become 8. That is 4 at the micropylar end and 4 at the cell end. Then one of these nuclei move towards the center and fuse to form diploid secondary nucleus. അപ്പോൾ മൈക്രോപൈലാർ റീജിയനിലുള്ള 3 ന്യൂക്ലിയസ് ചേർന്ന് എഗ് അപ്പാരറ്റസ് ആയി മാറുന്നു. ഈ എഗ് അപ്പാരറ്റസിൽ ഒരു എഗ് 2 സൈനർജിഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ 3 cells at the cell end form antipodals. So, the nucleus of the functional megaspore undergoes 3 repeated mitotic division to form 8 nucleate embryo sac. After the first division, the 2 daughter nuclei move towards the opposite poles of the cell. These daughter nuclei again get divided by 2 more successive division and form 8 nuclei. 4 at the cell end and 4 at the micropylar end. One of these nuclei move towards the center and fuse to form a single diploid secondary nucleus. 3 cells at the micropylar end forms the egg apparatus. Egg apparatus consists of 1 egg and 2 synergids. 3 cells at cell end forms the antipodals. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ലൈക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്യുവാൻ എനിക്കുള്ള മോട്ടിവേഷൻ. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഓൾ. ടേക്ക് കെയർ.